الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد سيدا أطوال مقاشين أويسيسك وحا إن شاء الله تعالى ونوسو جيدين دونا شيخنا شيخ محمد شيخ عمر دير المحاضرة عوان كيغو يهي فضل برشد علمك دينك فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، علمك أن نكون رمينا علمك كلا الدنيوية، لكن هو علمك شرعي الشريف قيمها بضن ونكسن المنزل من السماء إلى الأرض لهين عالم كقرأ ككياني وسود تشيرك الذي امتن الله به رسوله في قوله تعالى وعلم الإلهي ومن نشأتي رسولك صلى الله عليه وسلم إنه سود تشير إلهي بأوحر في سورة النساء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وحيها بسودة كتاب وقرآن كريم كأهل إيا حكمة وسنها النبي عليه الصلاة والسلام. وحيها كبر وحان ظهر وقول النبي عليه الصلاة والسلام وحيقا هرو مهينين marka ilaahay wuxuu tilmaamay inuu yahay deeqdan iyo cilmiga sabaawiga la siiyay waxa uu qiimo badan kaasa ilaahay wa kana fadlullahi alayka azim. ilaahay dheeraadka uu ku siiyay aad buu weyn marka halka ilaahay wuxuu ugu mana sheegtay inuu nabiga siiyay alayhi salaatu wasalaam وحي كقولا قرآنكي يا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. مركز تاسوحي تلمامسا علمي سماوي إلهي ملايك دين توسو ليبي أبيضا وفسو دجيي إن أنا علوم تكلم بالعين. علمي أي نبك كور رمينا هو الذي يحيي النفوس والقلوب وعلم النورية نفط قفة وعلم النورية قلب الانتي علم القرآن يحديثك يشرح ذلك وعلم قفك بني آدم كامرك أو قرأ اسبدل القصة هي نرشيسة وصحة إلهي بات المامع علمي أنا يكون رمينا علمي السماوي وحيقاي وكاين مسكول يرجلين هنا برشديسة إنه يهيك النورية قفك إلهي بأوحي لسوى النبي قمرك لو من الشيء وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان
ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وحن كوحيوني روح علمي إلهي روح قلت الماضي ونرى من أمرنا إنت يدي الروح ينرى كمذا لان كوسو دجنان وكاني ما قرأني من كتاب وحويا إيمان طالع إنت القرآن كان لكوسو دجنان بقى إلهي ولي كتاب هذا قرني إيمان كوحيا هنا ماذا قرني استبدل باه ويمي marka waxa aayadu xusaysaa ruuxan min amrina waa nolol waliba waxay isweydiiyaan sidee uu cilmigan nolol yahay wuxuu nolol yahay qofka bani aadamka sida jirkiisa naftu ay u noolayso sidaasoo kale uu nafteena ama ruuxda inagu jirtana waxyigu nooleeyaa caqligu nooleeyaa aragtidu nooleeyaa naftu nooleeyaa jahliguna waxa weeye waa xanuun علمنا وعافمات سورة الشورى وهي آيات آيات كلا هدنا إلها وحوكت البامية إنه نلروي هاي بركلة وحي جاي السمائية الدين أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها waxay lahay leeyahay waa suuratul an'aam qofka marka waran geerida waa qof geeriyay oo dhintay waa qofkii gaalka ah geerigu ku sugnaa waayo gaalnimadu waa geeri qofka ruuxiha ku jirto ha noolaado laakiin haddana iimaan la'aantu waa geeri gurcud buu ku sugan yahay qof marka waxaad ka warantaa nabi maxamed oo qofka intuu geeriyaysta aan nooleeyay baa ilaahay waa nooleeyay waa nolol quraan waa nolol waxyigi ونرى الإيمان وحنا سيئ نور وضدك كل حصعه هذا بقفك يقفك كل كتير ما يسكمد بقى ويلا راس قفك افتين كتير أو إيمان كيا أو وحيجية يقفك كل قال لماذا يتجهل كتير لما راس يسكمد ما هو يهود سبحانه وتعالى وحسب الله إلى نقيم إنه علمنا علمنا صدح قيبات أي لا قيبية علم ممدوح بكل حال علم المرء بأمان له وعلم مذموم بكل حال يعلم بحالة والباء أدله وقفك براني يسمى أدله هي علمي ممدوح بحال ومذموم بأخرى مرنا إسقيه الكيس واي أمان لي مرنا إسقيه الكيس واي إيد لي صدح عسال وقايدني علمي مرة والبا أمان تله يعني مركز هذا يجي القرآن كي حديث كأخير أبغى أفسره يوم علمي مقاشينا مرة والبا نصوص أمانيس وعلمي الديني وعلمي السماوي قرآن حديث يا وحي أديب واحد سيد فقهي أصول فقهي مصطلحي علومتي اللغة وحي فرفرة يا علمي قاسي لما فهمي أديك واحد علمي قاسي أمام بولية وهو علم السماوية عقلي كويو توسينية علمي مرة والبا إيدا له سبعي أهل كيسبا أنا أمان لهين إيدا لي محوي علمي لا يقان علم السحر وعلم الفلسفة وسحر إسبايل هو وأقول لي إذا توا وعليا وسحر كوحوة هي فلك أروح الله يقانو فلسفة وعندك الدين تبقى تشوفيه هذا يضاد لابد وخينه يدو إلى هاي وتاك وربي هيروح التلمام علمي كان فلك يسحر كلفتي سنة علمية كان سيد هيروح ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ويتعلمون منهما لبدي مرق وحي كبرنا هي وحدبا يدد كورتها في الحي وعلمه فلكا ولما مرقوا إلى هاي وسود الشيء ضمان وكو امتحاني
وقتي النبي سليمان بسحر كبرشدي سايات وبطنين dadkuna ay ku kadeednaayeen cilmi baa ilaahay ugu sheegay laakiin waxa uu tilmaamay cilmigaasi adduunyada iyo aakhirada labadaba qofka seejinay sixirkuna hadiya jeer wuxuu umar dhaqan u noqdaa iyo falku iyo fooxa iyo aleeshu marka ay dadku diinta ilaahay ka fogaadaan oo ay diinta ka durkaan oo sharciga saluugaan waqtigaasuu diin u noqdaa oo halkii diinta ay gashadaan dadku hadiya jeer sixirka iyo falka laakiin dadku inta ay diinta ku toosan yihiin sixir ma raacaan qof falaba oo ama sixir la'aan waxba kama dayaan waxba kama raadsadaan taas marka aayaddu waxay noo cadaysay sixirkii inuu yahay cilmi liita waxa labaad oo isagana eed leh cilmiga falsafada loo yaqaan فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون سورة غافر إلهي وحول مركي أمضاها هرى رسوشو دي أيوي مادين يقول بينات دي وحي سده يقول دين إلهي سده أيها وحي أمضيه إسكاها إسكاها كفر حيان وحي أكتور دي على علمي لها على علمي فلسفة يا علمي كفارنا وقارك هاي الدين تكتر رقصنا يعني الدين تأكتيس أمانة كل هاي كيبي دور بدين وحيقين ويدينين وحنكون عيبك عذابك إلهي سبحانه وتعالى مركبك وحي كأركينا علمي قيب لبار وقرآن بيه وحي ويديه إنو جرو وأقونتا سحرك إيه أقونتا فلسفة علمي قيب صدحات باتره oo isagu marna dadku ay ammaan ku yeelan karaan marna eed waa culumta lagu xaqiijinayo masaalixda adduunyada sida cilmiga beeraha cilmiga caafimaadka cilmiga maamulka cilmiga askariga iyo awoodda ummadda lagu horumarinayo waxa waxaaynu haynaa imika ama aynu hoyanayno ama aynu cunayno ama aynu cabayno ama aynu xidhanayno cilmiga lagu horumarinayo ama warshadaha lagu sameeyo ama dal iyo dad lagu hagaajiye culumta maadiga waa yaqaan iyo cilmiga adduunyada cilmiga noocaas oo kala dadku ammaan bay ku leeyihiin marka ay baranayaan iyagoo diintoodiina haysta kuna dhaqmaya ayaa cilmigii maadiga ahaan ay baranayaan masaalixdooda adduunyadana ay ku qabsanayaan taasoo kale ammaan bay ku leeyihiin وأنا كالنبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمر دنياكم وأفضليه أهرمها الدنيا دي مئريكا يقانا عائلة الدنيا دي لغا هرمرو وقانا دي لغا هرميو باسمها iyo dhan walba inta aynu soo sheegnay iyo caamiraadda dalka iyo dadka in gaalada laga horeeyo loo baahanay oo iyaga aan la istaba taagin oo iyaga aan marti loo noqonin bir diinteennu ayna farayso wey وأنا كان النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمر دنياكم أهرمها الدنيا دي إليك يقع قفك يسوى دينتي سبرنا قبل يدا دينتي سبرنا إن عاصمات كلا برد وعلم الأمام القاي برد وكمبيوتر كيف رسالة ساي برد وكهرباء قال يلا يمكن أي برد ووحي كل جيد إيو كحيرا ومدينة أي كهجة جيد أي برده وحنا هناك هاي المكينة هناك بأردها سوق ليس وانا قفكي او باهديسي دبولاي باهديسي دبولا ده وين اوكسوناي dumarkii asxaabtu Allah ka raali noqdo waxay hayeen kaalin kuwa qaata horumarka adduunyada iyo masaalixda xaqiijintooda marka dadku cilmiga naadiga iyagoo koodii diiniga baranaya iyagoo oo cibaadadoodii gudanaya iyagoo aakhiradoodii diyaar garoobaya iyagoo ilaahoodii raali gelinaya haday ka naadigaana baranaya dhib bale amaan bay ku leeyihiin waayo shisheeye ay u baahan lahayd bay ka maarmeen khubaro aqoon lana way heleen waxay yimi cilmiga naadiga ah ayay dadkii maalan baranaya dadkii waaweyn ayay dadkii yaryara madaxdii iyo racyadii laakiin cilmigii diiniga ahaa way iskaga tegeen oo cilmigii diiniga ahaa weliba fardulcaynka ahaa cilmigu marna waa fardulkifaaya marna waa fardulcayn wixii ay naga ansaxaysa cibaadadeeda aynu ku kala garanayna xalaashii xaraam aynu ku saxayna soomka
aynu ku saxayno salaada, aynu ku saxayno sakada, aynu ku saxayno xuquuqda zawjiga, macnaa xuquuqda ninkiiyo gabadha isku leeyna ku saxayno, aynu ku saxayno tijaarada iyo baayac mushtariga. cilmiga noocaas oo kale inaynu baranaa faral buu inagu yahay. waayo qawaacidda shareecaddeena waxaa ka mid a qaacido odhanaysa maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib. shayga isagoo barata mooyaane waajibku aanu kuu dhammaystirmaynin, isagana inaad barataa waa waajib. marka haddii aanad garanaynin cilmigii salaadoo salaadii ay kaa burayso, dee waxa waajibku waa inaad barato. soomku wuxuu ku ansaxaya wuxuu ku buraya ma garanaysa, waajib bay kugu tahay inaad barato. haddaad xaas tahay ma garanaysa xaqa ninka uu kugu leeyahy, ama isagii ma garanaya xaqa iyadu ku leeday, inuu qofkii bartaa waa waajib. maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib. shaygaan waajibku ku dhammaystirmaynin cilmiga ilaa in isaga la barta mooyaane ise waa waajib barashadiisu. markaa maalan cilmigii maadigaha la baranayay, ardaygii iskuulka la geynayey, jaamacadda la geynayey, meelaha kale lagula dadaalayay, waxaa laga yaabaa inuu diintiisii jaahil ka yahay. diintiisa waa inuu soo bartaa horta, waayo cilmigan maadiga dee wuxuunbaa lagu cuncunaa, qofkuna dhiman maayo ee arsaaqadiisii kolle wuu iska leeyahay. laakiin cilmigan diiniga hadduu qofku iska daayo, cibaadadiisii iyo aakhiradiisii intiiba way lumayaan. marka raasamaalkii baa ka lumayo diintiia, oo waxa ku dhacaya ayaa daradaa iyo faa'iida daradaa. marka dadka waa in laga fuul yeelaa ugu horraynba cilmiga diinigaa barashadiisa iyo tarbiyadda islaamka iyo cibaadaadku waxay ku ansixi lahaayeen. oo waa ka rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu waalidka la hadlayo dee muxuu yidhi ummadda iskuul geeyana ma odhan markii horraysa, kadhisa aqoonta ingiriisida iyo culumta maadigana ma odhan, laakiin wuxuu uhi muruu awlaadakum asalaata lisabci udribuuhum calayha licashra. ubadku marka ay 7 jir yihiin salaada amra buu nabigu calayhi salaatu wasalaam waa cibaadadii. salaada amra waxaa soo gelaya cilmigeediina amra, inuu ilmihii cilmigiina barto salaada. hadduu 7 jir ilmihii gaadhana dee ku edbiya oo kali nabigu calayhi salaatu wasalaam. marka haddii ummaddu ay u jeedsadaan maadada oy diintii halkaa iska dhigaan iyo barashadeeda, gef bay ku dhaceen waalidka iyo waladka labaduba. waayo shay fardul cayna oo qof walba gaarkiisa loogu leeyay buu ka tegay. marka waxaynu u baahannahay waxbarashadeedu inay noqoto musawij, laba qaybood ka kooban, qaybtii diinta iyo qaybtii maadiga. ilmaha waa in sahay loo siiyaa, dumarku waa inay sahay qaataa, raggu waa inuu sahay qaataa aqoonta diinta, wax uu ku sixi karo adduunkiisa iyo aakhiradiisa, wax uu ku sixi karo cibaadadiisa iyo caqiidadiisa waa inuu kartaa. bal maxay anfacaysaa qofkii jaamacadda ka soo baxay haddaanu garanayn salaada iyo arkaanteeda, haddaanu garanayn faatixada tafsiirkeeda, haddaanu garanayn faatixada tajwiidkeeda iyo sida loo akhriyo? waana aqoonyaha ka soo baxay jaamacad. ilaahayna ma afgaranayo subxaana wa tacaala, ma yaqaano qur-aanka iyo sidii wanaagsaneeda loo akhriyay, aayadihii maga fasiri karaya culimmada u geeya buu leeyahy. waa nasiib daro. waxbarashada noocaasa ee la kala ilaalinayo maadiga iyo diiniga, ee qofka la leeyahy maadi unbuu ku takhasusaya, diintiina halkaa la iska dhigayo, waxbarashadii gumaysiga wey. gumaysigii gaalka ahaa markuu joogay saasuu dadka wuxuu bari jiray, maadaduu kula dadaali jiray, diintana uu ka ilaalin jiray. markii uu tegeyna dee weli hangoolkiisii unbayna suran oo weli ma tegine, laakiin si aan toos ahayn buu joogaa. sidaasi weeye oo markaas 3 qaybood baynu cilmiga u qaybino. cilmiga maadigaynu baranayno, waktigaynu ku nabadgelaynaa waxa weeye diinta ilaahay markaynu baranno horta, taasi waa mid weeye. baahi aad u badanna waynu qabnaa maanta. waxaynu odhan karnaa ummadda soomaalidu waa dad iska diin jecel, laakinnahum juhala, laakiin diintoodii bay jaahilkay. marka waxaa laga yaabaa qofku markuu jaahil yahay inuu wax iskaba bidca ah ama aan diintaba ku jirin, diinu haysta maanta oo dhan uu difaacayo oo uu ku dagaalamayo u ordayo u leeyahay waa dhaqankayga. wax sunno ah oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtu eegaayeen oo qur-aanka ku jirana inuu la dagaalamo oo u dhahdo kaasi diin maa, waayo maan arki jirin, weligaya maanaan maqalo maanaan arag waxa.
marka tanna waxa keenaysa jahligaa keenaya ummaddu maanta halka aynu aragnay ee ay marayso oo ay kala garan waayeen cideebaa nacaba cideebaa se gacaba qabyaaladdu dhibaataday leedahay iyo xumaanteedu qofka muslimka ah ee u dhowey muxuu xaq ku leeyahay jaarku muxuu xaq ku leeyahay akhlaaqiyaadkii loo baahnaa waa maxay dadku sidee uga nabadgeli karaa waxaasoo dhan waxay maanta dadku ugu tumanayaan ama balwadu waa maxay jaadkiiyo sigaarkoo la isticmaalo xukunkooda waa maxay xalaal baa mise waa xaraam waxaasoo dhan dadku waxa ay la garan lahayiin waa aqoon darro iyo jahli ayaa runtii ummadda haystaa markaynu cilmigii sidaa u kala qaadqaadnay tilmaantiisii bixinay iyo cilmiga maanta aynu ka warramayna qiimaha badan waxaa iyaduna runtii xusid mudan dadka cilmigaa baranaya hum ahlulfadl waa dadka fadliga leh waa warasatul ambiyaa waana dhaxalkii ambiyada cidda heshay cidda diinta baranayso masaajid ha ka baranayso madarasad ha ka baranayso geed hoosti ha ku baranayso jaamacad ha ku baranayso qofka diinta ilaahay baranaya ku yar ha ahaado ku weyn ha ahaado wuxuu qaybtiisii qaadanayaa dhaxalkii nebiyaasha calayhim asalaatu wassalaam ayuu qaybtiisii qaadanaya abi hurayra ilaahay ka raali noqdo cabdiraxmaan bin sakhr maalin maalmaha ka mid ah ayaa suuqa madiinuu tegey dadkii halkaa joogay reer madiina ayuu ku dhex dhacay markaasaa wuxuu ihi reer madiinow idinkuna halkanaa fadhidaa dhaxalkii nebi maxamedna waxaa lagu qaybsanayaa masaajidkiibaa dhaxalkii nebi maxamed lagu qaybsanaya idinkuna suuqana iska joogtaan oo bagaashiyo alaaba iibinaysaan dadku markaa waxay u qaateen dhaxalkii rasuulku sala allahu calayhi wasalam inuu sheegayo dahab iyo danaaniir iyo lacag iyo xoolo saasay u qaatay in badanoo ka mid way soo yaaceen masaajidkii bay yimaadeen sala allahu calayh wasalam masaajidkii rasuulka ee madiina ku yaala ayay yimaadeen waxay arkeen iyadii oo dadku uu qoybabo meel fadhida halkaa koox baa ku urursan diin bay kala faa'idaysteen halkaa koox kale ayaa iswacdeeyay halkaa koox kale waana saasay u eegana waxay war dhaxalka aad sheegaysaa waa kee dee waa kaas ummaddu kaa ay u fadhido kaa wey kaa ay ummaddu u fadhideen marka aa aragteen dee kooxda ay u fadhiyaan kaasaa dhaxalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam dhaxalkiisa u kaa dhaxalkii rasuulka waa kaa sidaa daraaddeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu ummadda la hadlayey waxa uu lahaa alculamaa warasatul ambiyaa culimada diinta yaqaana nebiyaashii bay dhexleen nebiyaashana dahab iyo lacag midna lagama dhexline cilmi baa laga dhexlay marka ogaada dhaxalka ambiyadu waa cilmigaa samaawigaa buu lahaa rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam waxaynu halkaa ku arkaynay marka aayadihii qur-aanka ahaa ee ka warramayay fadliga cilmiga haddaynu sii wadno daliilada waxaa ka mid ah aayadaha ku sugan waa daliilada tilmaamaya cilmigan samaawiga fadligiisa iyo kusoo celin mar dhow wax ku socosho nabi aadam calayhi salaam nabi aadam calayhi salaam ayaa ilaahay uu ka warramay xaaladiisa markaasaa ilaahay wuxuu uhi wacallama aadama alasmaa'a kullaha uma caradahum cala almalaa'ika nebi aadam sidaynu ogsoonnay markuu ilaahay abuuro waa kii ibliisdiiday inuu sujuudo ilaahay baa wuxuu doonay inuu iftiimiyo ummadda u caddeeyo u muujiyo inuu ka fadli badan yahay malaa'igta
معلم لقد آدم أرضينا يقول نقوان ملايكته markaasay ilaahay waxa uu baray magacayaashii iyo wixii abuurayay oo dhan ayuu baray nabi aadam wuxuu ka dhigay caalim wuxuu ka dhigay muallim markaasuu magacayaashii buu u bandhigay shay walba magaciisa waxa adduunyada uu keenayo oo dhan ayaa shay walba magaciisa u bandhigay malaa'ika sheega buu laayay ambiyuni bi asma'i haula waxa oo dhan magacayaashooda iga sheekeeyay way garan waayeen malaa'ika aadam buu aadam ka sheekeeyay كان وحصل إلى كان هو شيء كانوا عين كان صار إلى وشحي وكسر إلى سبحانه وحو فري وحوش شيء طلعتي حكمة أمور كيسة كشفته ينا مفروض يسنكرين يا آدم أقولت إلى هاي وسيد درجة الكبار وهي أرضي معلم روح فضل بره معلم ما فضل بره مركان كان وحموغي نبي آدمين وكفضل بطيب مرايتي يا موقت سادرادد بيان القرطبي رحمه الله وعلى آيات مركة وحياة لقى فائدة وتلمامي أمرهم أن يعلمهم تنبيها على فضله إلهي آدم روحوا فرع الملائكة وعشرهم لقوا دروسي يسووا الشيء يندى كفل لبنين فإذا ذكرت كنت وحوي دليل على فضل العلم وفضل أهله قفك الدين برانية يدين تاو برنا يا بني فضل الله يبا آيات لقى فايدة سنة هتيم ما تقفوا كمشكور سيء علمك الشرعي جاي دين تبرشدك سكذا والله السيرة يا حوارها مرة وحبها يسقف كاس لكن هتدعي عبادة سنة وسلام تكذا يصام وما ليس ما فلان هدول لكن قف كان عبادة سنة أما وبرنا علم مادية سكري لما سنة محاو كلا فرق يكون كلا دوين وعي كون كلا دوين قف كان دين تبرنا يا مصالح دي يضنيه أمضى هي علم الدافلة أو مدى فائدة أولى أيو كينيا لكن قف كان يسقط سيدا قار كاي سجع عبادة سنة أما علم المادة برانية جوا وحتيس وقارة وبوضع وحتيس وقارة وأن حسين تي ومدة عام كاهي أيو وضع سيدا درادد أيها علماء الفقهاء وحي ليه قف كدين الإسلام كبرانية وحبها ينين دلي يراها هذا قف وينها هذا والله سيرة يا سكدي والله سيرة قيمين تلا قيمين يو علمك الشرعي قال قيمين وحا أي نسيو الدليل الذي كورنمي دين الإسلام كبرشة ده قيمها إلا إلهي النبي الله عليه الصلاة والسلام سورة طه آية بقول يا فريتوا إلهي وحول وقل رب زدني علما نبي محمد وحات هذا إلهي وعلم يكرني نجوا حلقة يا بعض بدنين كد عيستان إلهي وتدي الدنيا يكرني منا لما أرى النبي عليه الصلاة والسلام إلهي بري لكن إلهي وحول علم إلهي بري وهي علم هو إفتين جهل جنوا وقلعه وحلقة يا بعض مسألة عاو كرم ويدي وقال بيس جفض دينا تكسي حويد مسألة بسيطة إن تكون مشغوشة بلقى يا إن العبادة هذه مودين كابريس أي واحد سهلان تاي أما واحد وحيالا بالهاي با وعلى جيابا واحد قال لي ما أديكو كل احترنا إن أنا تقرنا ينب بشيء قليل ونب لي هيدا تام حكينا وحكينا إفتينك علمك أي سهل يا واحد والله جهلك واحد الله يدعو عريسك ولي هنا عريق ولي سكلا هداي نور دقناه waxay culimadu tusaale soo qaadaan xusayaan shayga la yiraahdo cilmigu inuu yahay ka qofka nooleeya jahliguna qofku dilaa jahligu qofka uu dilaa cilmiguna uu nooleeya waxa taa daliilo ah waa ka warramay rasuulku sallallahu alayhi wasallam
nin daalin ahaa dayday ahaayoo dadka layn jiray 99 qof mudiru kow kaga siiyey xadiidka saxiixa buu nabigu ku xusay calayhi salaatu wasalaam markii dambuu doonay inuu towbad keeno wuu socday oo wuu dhaqaajiyo nin meel ku cibaadaysanayo oon cilmi lahayn buu yimi nin iska saahida oo iska cibaadaysanayo meel ku khalaaweynaya markaasaa wuxuu yidhi 99 baan dilaye wax towbada miyaan leeyahay ninkani dee isagu jaahil buu yahay waa cibaadaysanaya laakiin mu odhanin ma garanayo mu odhanin caalim hebel baa iga fiicana u tag jawaab iyo fatwo qalada buu bixiyey markaasaa wuxuu wax towbad oo aad leedahay ma jiro ninkaaga 99 qof soo dilay towbad malihida ha ku daarina haddaanan towbad lahayn dee aniguna waan quustaye adiguna waan ku raaciyey buui intii hore 100 qof buu kaga dhigay markaa kiina wuu dilay maxaa dilay ninkaa ilaahay ha dila laakiin isagaa sabab u noqday dilka naftiisa waayo fatwo khalada buu bixiyey jahligiisii baa dilay ninkan isagoo 100kaa dilay maca kii cibaadaysanayey ee wadaadka ahaa ayuu u tegay nin caalima xadiidku caalim buu leeyahay ninkaa caalimkaa wuxuu weydiiyey uu ku yidhi ma leeyahay towbad 100 baan dilayn ninkii caalimkaa waxa uu ku jawaabay waman yaxuulu baynaka wa bayna tawba haa adiga iyo towbadda ayaa idinkala dhex gelaya adiga iyo towbadda dee cid idinkala dhex geli mayso towbad waad leedahay haa saasuu ugu jawaabay wuu u bushaareeyey wuxuu u tilmaamay sida uu kaga bixi karayo mushkiladda uu ku jiro jawaaboo qura muu siinina xataa jahayna wuu raaciyo wuxuu ku yidhi meeshan dal xun iyo dad xun ayaad joogtay markii hore dembiganaad ku dhacday aag bedelo oo waxaan kuu tilmaamayaa dal wanaagsan iyo dad wanaagsan meel heblaayo tag dad fiican baa jooga halkaa ku cibaadayso halkaasaad ku nabadgelaysa sidii uu yeelay oo uu aaggii u bedelay dhexda markuu ku sii socday baa ayuu dhintay malaa'igtii cadaabku may qaadine malaa'igtii naxariistaa qaaday waayo uu toobadgalo go-aan buu gaaray marka labadaa ninune ninkii cibaadaysanayeyna cilmi la'aan baa dishay ninkii caalimka ahaana cilmigiisiyaa nabadgeliyey ilaa isagana seeftu saari lahaa hadduu idhaahdo toobad ma lihin marka halkaa waxaad ka arki karaysaa aqoontu inay leedahay qiimo aad iyo aad u weyn waxaa kaloo iyaduna runtii xusid mudan cilmigu wuxuu kala fadilay xataa xayawaanka bani aadamka iska daa dadka aqoonta leh iska soo dhaaf xayawaanka ka aqoonta leh wuxuu noqday mid ka fadli badan xayawaankii aan aqoonta lahayn qur-aanka kariimkaa ilaahay wuxuu ku tilmaamay ayga mucallamka ah ee wax la baro ugaadha sida loo qabtay sida loo nabadgeliye la baray neefka uu qabtay haddii uu dhinto waa la iska cunaya hilibkiisii mindi lagu gowraco uma baahna laakiin haddii uu qabto ay aan la dirin waa bakti neefkaas sidaa ku dhinto maxaa u kala farqiya waa aqoonta kana aqoontaa wixiisii xalaalaysa kana aqoon darrada ayaa looga tegay noocaasoo kale iyo sawirka noocaasoo kale aday leeyahay aqoontiiyo la-aanteeda sidoo kale tusaale saddexaad waxaa lagu tilmaamo culimmadu ay leeyihiin waxaa la yidhaahdo jahligu waa cawro qofka bani aadamka ah marka maalan dharku uu ka dhaco wuu khajilaa qaawanaan markuu u baxo khajilaan iyo cidhiiri buu dareemaa wuu naxaa jahliguna waa cawradaasoo kale oo qofku markuu wax garan waayo dee dhidid baa ka yimaado waa khajilaa ila fadeexad baa imanayse weliba cawrada cilmi la'aanta ayaa ka sii badan bay leeyihin cawrada kale oo tan waa laga yaabaa dhaqsa inaad u astuurto laakiin tan mudday qaadanaysaa intaad asturayso nusuustii iyo daliiladii baynu wadnay ka warramayay barashada diinta ilaahay baa wuxuu ihi fawajada cabdan min cibaadina aataynaahu raxmatan min cindina wacallamnaahu min ladunna cilma qaala lahu muusa hal attabicuka calaa an tucallimanii mima cullimta rushda waa khadir iyo nebi muuse
nebi muuse rasuul ah arday wuxuu u noqday khadir ayuu u noqday qur-aankaa ilaahay kaga warramay suuratulkaaf meel fog 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 buu ka imanaya nebi muuse wuxuu leeya ilaahay oo addoonkaa iga aqoon rooni gaadhsii markii la gaadhsiiyeyna wuxuu u noqday mid daba socda oo cilmigii marti uga ah oo kolba wax weydiinaya taasina waxay keenaysaa fadliga uu leeyahay qofka cilmiga leh ilaahayna waxa uu tilmaamay nebigaas ama addoonkaa khadir inuu siiyey naxariis iyo cilmi ayaa ilaahay u xusay subxaana waxaa kaloo qur-aanka ilaahay ku tilmaamay markhaatigoodu cidduu maqbuulka yahay waa ilaahay iyo malaa'igta iyo dadka macrifada iyo aqoonta leh saddexdaasuu qur-aanku israaciyay dadka markhaatigooda cidda markhaatiga laga qaadanayo markhaatigooda u horraynaya ilaahay malaa'igtiisa iyo mu'miniinta aqoon-yahanka shahida allahu annahu laa ilaaha illaa huwa waalmalaa'ika wa ulul cilmi qaa'iman bilqist shahid allah ilaahay waxa uu markhaati ka yahay ilaahay mooye ilaah kale inaanu jirin malaa'igtuna saasay markhaati ka yihiin ahlulcilmiguna saasay markhaati ka yihiin marka rag iyo dumar mid kastaba ha ahaado qof haddii uu ahlulcilmi yahay oo aqoon uu leeyahay ammaantaasuu leeyahay sidoo kale cadaalad ayaa lagu sifeeyey dadka cilmiga leh qofka jaahilkii faasiqnimu u dhow yahay qofka cilmiga lina caadil buu u dhow yahay iyo looga qaateen sidaa daraaddeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyay yaxmilu hada alcilma min kulli khalafin cuduul ummad walba qarni walba cilmigan diiniga ah waxa qaadaya xambaaraya dadkooda caadiliinta ee aqoonta leh ayaa qaadaya waa kuwa caadiliinta ah ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وحي كساريا وأي كذبيا بالدليل أي بدليا يدكي كحدود لها يدكي بعض الوضياشها يدكي جاهلين تها سنة قلت كاوويلي مركا النبي عليه الصلاة والسلام حديث كاوحا وكل حصي أو كل عديني ذاتك أهل العلم جينا عدالة الليل وهذا قفك مركو علمي قال لي furaanuu leeyahay wixii buu garanaya dhibka ka imanaya cadaabka ka imanaya khilaafkiisu ceebtuu leeyahay laakiin qofkii aan tan garanaynin waxa laga yaabaa inuu isagoo isgaranayninba gaalnimo u baxaba nusuusta had iyo jeer qur-aanka kariimkaa ku sugana cilmiga barashadiisa dhiirinaysa dadka ahlulcilmiga ana ammaanaysa nusuustaasi ama daliiladaasi waxa ay tilmaameen dadka madaxda loo ictiraafaya inay yihiin diinta islaamka dadka yaqaana ayaa shareecadeennu ay u aqoonsan tahay inay yihiin madaxda dhabta ah ee haddii arrimuhu murgaan loola noqonayo innaga waxaa la yidhahdaa madaxda dhaqanka mas-uuliyiinta iyo meelo kale iyo laakiin qur-aanka markaad eegto dadka diinta fahamsan xikmadda ilaahay uu siiyey ayaa wixii murga arrimaha ee adkaada baa loola laabanaya ilaahay wuxuu uhi waidaa jaahum min alamri وإذا جاءهم من الأمن أو الخوف وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه سورة النساء marka uu soo dhaco yimaado arrin ka sheekaynaya nabadgelyo ama cabsi cawkii duulay waa guulaystay ama guuldaraa timid ama waxaasaa dhintay ama cadowgii baa sidaa yeelay arrimahaasi marka ay soo dhacaan haddii ay nimanka munaafiqiinta dhaqankoodu waxa weeyaan kulahayn inay baahiyaan iyadoonay hubsanin ayay baahinayaan hadday u celin lahaayeen dadka ulul amarka madaxda ah kuwaas way kala shaaqayn lahaayeen waxay sheegi lahaayeen wixii mudan in la sheego ee maslaxada ay ku jirto iyo wixii la qarinayo ee mafsada ay ku jirto dhibaata ku jirto marka ulul amar dadkii madaxda ahaa halkan ilaahay uu ku sheegay waa dad nusuusta fahamsan oo diinta yaqaana oo wax qiimayn kara kuwaasi baa ulul amarkii ilaahay ku sheegay ulul amarku haddaanay aqoon u lahayn diinta haddaanay madaxda aqoon u lahayn inaanay ulul amarkii ahayn baa aayadda laga faa'iidaysanaya
سيدنا درادت ابن تيمية رحمه الله وحولي أولو الأمر صنفان العلماء والأمراء فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس ضدك مدحنا هجامينتو ذا هي علماء ضدك أولو الأمر هي مسؤولين هدي هجاجان ومدوا روي هجاجي هدي هلالان ومدوا روي هلان يستقبلين قرآن الكريم كاوحي لهي وكعدي أهلتو ما هو كلي علمي يا رب قفكو هدا علم الله يوم آنو علمي كعمل فرين عذاب ونرع لكن علمك عاقبة له رقي الدمر متكستار قف يري قف وين ملحية رعية علمك مركه وقفك أمان كريني عيسي وكلها قفه وحوي علمك مركه ولصع العمر إلهي بوحولي أمن هو قانتنا أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قفك هبين كي عبادة سنية يسوى مرنا عبادة وتاقف صلاة وتاقف مرنا السجود سد أمن هو قانت ومطيع إلهي وضيعي مرنا هو السجود سيء وصلاة بكتر وصلاة هبين كيبا أي قرآن كإلهي وضوقها معي وصلاة الليل هي قيام الليل آخرنا وكعب سنة يا إلهي نحريستي سنة ورجيني كاسا أمان حتى كاسا إلهي وحبه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ذاتك علمي قرام قواس علمي قودي عمل كاو كاني يدد كان علمي قرام ميسي مي ما سنة كوحويا رقي الدمر قفكو انت أوبرشا إنه نقل كليوي حيوان عايد ونفع إليه السوري علمي يلا أمانتم ما هو علمي مع العمل سنة لابدين بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وحي إليه مركا مشان عيدات برنا طبعا عيدات برنا وقت معلومة أن فهمينا كدبنا ونقص عمل فرينا مركا سان بحب سنينا إني لهاي ونسي علمي قال لهاي قلوبتي أنها أفرق هنا إنوصل خلاسنا ينو برنا هايني إن دينت الإسلام كأكبرته أما دادا الهوينات أما هيراته وأبتاع عرف ويراته waxaad geli karaysaa inaad noqoto ummadda kuwa ugu khayr badan baad noqonaysa xadiidkii saxiixa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi man yuridi illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin wardadiyo qofku ilaahay khayr la doono diintiisuu fahamsiiyaa intuu diinta barto ayuu fahmaa sirta diinta iyo inay tahay maslaxaddii ummadda iyo inay tahay ta ummadda badbaadinaysa wixii ka soo harayna ummadda uu halaagayo taasi baa ilaahay qofkan fahamsiiyaa markaasuu noqdaa mid shareecaddu ay hogaamiso ayuu noqdaa waxaa nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam isagoo ka warramaya cilmigan maanta dad badan ay ka tegeenaysa lugeenaysa yidhahdeen malaha lacag ku heli maysaa dad badan baa baran waayey carruurtoodii bari waayey iyaga oo isleh armaad قحوي ويدا أرماد لعن ويدا يواس له والقفك برنا النبي كورمي عليه الصلاة والسلام قيمه لي وكان يقول إن طالب العلم بمنزلة المجاهد في سبيل الله قفك دين تبرنا يعني حتى هو ماشى الصلاة نادى حرك دوني يقبرنا إلى عباده كجراي إلى الله أنت العلم برنا يصير 10 دين يقعدنا يسوى هذا صلاة تاجر وكذا سادة هذا بإمام الشافعي وحورنا جري أنت سنياش تكريو علمك أيام وضيع عين سنيال بدن تكرو عن كدور بضيع إن 10 طالعه أما ضد كوليه ويدفتي بعام أو مدور ولا جالس رسول الله محمد وحوله قف كي علمك بلنا قف حبد هدية ومجاهدة والدفاع على وجهه كلوك دقيقة من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله قفك مساجد كي يمتلو نبي عليه الصلاة والسلام ومساجد حقوق يبني لحلق سي علمي المدينة كيالا يسبروا مساجد كان أيمي إنه علمي كقاتل نبي عليه الصلاة والسلام قفك أسبوح لبني هاي المجاهد جاهد بكتنا وعلو قلت دقالمية ونفي مع البقوري ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره
qofka u yimaada masaajidka muraad kale masaajidku yimi muraad kalena wuu yimi ama lacag buu ka doonaya ama sheeko ama caways waxaas uu yimi wuxuu ka dhigan yahay alaab nin kale leeyahay qof bilaash ku ilaalinaya waa walaashmaan bilaa lacaga oo meel halkaasu fadhiya dadku alaabta u ilaaliya waxa kaba qaad kaasoo kale u ka dhigay dantiisii buu seegay wey marka taas waxay tilmaamaysaa barashada cilmiga sharcigaa la baranayo iyo qiimaha ay leedahay iyo runtii inaan la fudaysan karin iyo kaalinta uu ku jiro qofka si kale haddii loo eego culimadu waxa ay leeyihin maxaa loola simay ardaygii diinta baranayay rag iyo dumar mid kasta ahaadee cilmiga in yarbaha baranaya hadduu doonaya yaryarays malaha cilmiga maxaa qofka naftiisii iyo maalkiisii quree taagan saaxaddii ugu qaalisanayd ee jihaadka maxaa loola simay waxay culimadu leeyihin aljihaadu nawcaan jihaadka laba nooca jihaadun bilyadi wasinaan wa jihaadun bilxujati walbayaan jihaad lagu jihaado gacanta iyo hubka iyo jihaad lagu jihaado daliilka iyo dooda marka qofkan mujaahidkaahi dee isagu gacantiibuu ka dagaalamaya qofkan caalimkaa aqoonta lehina shubhadii iyo xumaantiibuu suulinaya daliilkii iyo doodiina wuu ku guulaysanaya marka carabka iyo gacanta labadaba waa laga dagaalamaa oo marar fara badan baa dooda carabku ay ka adag tahay dadka gacanta sidaa daraaddeed baa loogu tilmaamay qofkan isaga ah inuu yahay qof mujaahidkii la darajo ah cilmiga barashadiisa waxaynaan u fudaysanaynin aynaan uga tegayn inta aynu hayno waddada aynu ku soconno cilmiga intaynu waddadaa hayno waddadii jannadaynu haynaa haddii iminka la yidhaahdo qofka muslimka ah ka waran galabta haddaan carrowda jannadii ilaahay ku carrow dee qof waliba naftu duldhigaya wuxuu leeyahay waddada jannada bahadda aniga ii tilmaama anaaba ku socde qof waliba taasuu naftu duldhigaya marka nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam oo uu leeyahay qofka waddo mara isaga oo cilmi raadinaya waxa ilaahay uu sahlaa waddadii u mari lahaa jannada ilaahay ayaa ilaahay u sahlaya masalaka dariiqa yaltamisu fiihi cilman sahla allahu lahu dariiqan ila aljanna waddadii cilmiga aad u martay waxay kuu sahashay waddadii jannada inaguna gebigeenu janna doonbay waxalla waxaynu bixinayna iyo dadaalkaynu samaynayno o dhan janna ayaynu ku baadi doonaynaa marka walaalayaal haddaynu maanta o dhan wadno cilmiga fadligiisa ma dhammayn karno laakiin waxaynu leenahay inta aynu aqoonta diinta ka naqaano aan kordhin waxaynu ka naqaanaa wax yar weeye waktigaynu siinaana wuu yar yahay dhaqaalahaynu hurnaana wuu yar yahay ubadka intaynu kula dadaalnaana way yar tahay fursadna waynu haysanaa ilaahayna weydiinaya maalinta qiyaamaha fursaddaasoo ah in cilmigiioo bilaasha masaajidada iyo madaariska uu yaallo cilmigiioo jaban haddii wax laga qaadayana dee taasina waxay keenaysaa inay xujada kugu sii adkaato markaad cilmigii helayso ee aanad waayin haddaad baran weydo salaada kaa jabtaa lagu weydiinaya oo soonka kaa jabaa lagu weydiinaya oo gaalnimo gefka kaa soo dhacaybaa wixii markaa kaaga yimi jahlibaa lagu weydiinaya jahli lagugu cudurdaaraya markaa ma jiro way ku ammaanayihin runtii dumarku barashada ay bartaan madaariska ee ay wax faa'idaystaan carruurtana kula dadaalaan daliisha waxaale baynu odhan karnaa ragga oo aan waxna baranaynin iska qayilaya carruurta goobaha diinigaa wax ku baranayana aan daba soconin oon u tegay laakiin dumara waxaa idinla gudban cilmigiinu inu habaysnaado oo uu barnaamijaysan yahay oo adugu marka aanad aqoon badan lahayn haddaad ismaamusho wakhtigaa kaa lumaya marka dadka aqoonta leh barnaamijka idiin dhigaan raaca aqoontaada halkaasay gaarsiisantahay halkaasaad ka bilaabi karaysaa intaasna waad ku xigsiinaysaa sanadkan intaasaad qaadanaysaa cilmigu waa inuu yahay cilmi manhajaysan oo barnaamijaysan waanu si aad uga faa'iidaysato wakhtiga waxaa lagu dhigayana aad u fahmi karto waxaana ugu horeeya ilaahay kalaamkiisa iyo qur-aanka in la barto marka qofka higaada uu barto waan haddana qur-aanka barashadiisa ku xigsiiyaa kadib caqiidadii kutubtii yareera axaadiidtii afcaaliga barashadiisii qur-aankii iyo inuu si wanaagsan u qori karo inuu wax akhriyi karo waxna qori karo qur-aankiina akhriyi karo ha ku boodin tafsiirka adigoo laga yaabo inaanad kicin karaynin baxarfaha iska dhegaysta tafsiirka laakiin kalaamka ilaahay ha macnayn waa dhex gelin ilaa aad horta soo fahamto carabidii iyo kutubtii yaryaraa
marka qofku inuu u yimaado macallimiinta iyo dadka aqoonta laha uu idhaahdo bal imtixaan laga qaado xishood in laga xishoodo maaha waxbarashada in laga weynaado maaha laakiin wanu idhahdaa keebaan qaadi karaya halkaa iyo halkasaad qaadi karaysa waaye aqbalaya laakiin isku maamulo u idhaahdo mee halkan beri horaan maray anigu mee tacliim baan leeyahay dhaafi halkan waqtigaa ka lumaya marka taasaynu ku talin lahayn iyo in jaaliska laga faa'iidaysto iyo inaad ogaataan cilmiga barashadiisu inay ka mid tahay cibaadooyinka ilaahay nagu aqoonsaday subxaana wa tacaala si aynu camalkeenna u saxno si aynu u garanno cid waliba xaqaynagu leedahay oo u horreeyo ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay xaqiisa ma garan karaysid jeerood cilmiga samaawigaa barato taasaynu dhiirinaynaa maanta aad iyo aadna u adkaynaynaa qofkuna hadduu dareemo cilmigu inuu ku adag yahay yuu quusan laakiin ilaahayna ha la baryo oo ilaahay ha baryo subxaana wa tacaala ama ka cabsigana ha baryo waxaynu sheekha insha allahu tacaala jazaahu llahu khayran ilaahay ha ka abaaliyo muxaadarada aadka u qiimaha badan ee uu noo soo jeediyey ee ku saabsanayd fadliga uu leeyahay barashada cilmiga diiniga ah waxaynu insha allahu tacaala sheekha aynu halkan ku weydiinaynaa su-aal ay noo soo qoreen dumarka muxaadarada soo xaadiray waxay tiri waxaa jirta gabadh ardayada oo dhigata meelaha boodhinka ah ee turkiga waxaana loo dirayaa waxbarasho dibadda oo dhulka turkiga ah marka hooyadeed ayaa waxay naga codsatay in aanu u ururino lacagta tigirka ee ay ku tegaysa inantaasi iyadoo ay gabadhaasina ku baxayso maxram la-aan marka miyay bannaan tahay sheekh in aanu lacagtaasi u ururino بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم رسولك صلى الله عليه وسلم وحول الكبر إليه صفري مسافر للصعودة هبيني يبالي إلا إنه للصعودة محرم كيدو بويان محرم والله الصعودة بين مسافة إنت لك سفري كرتا إما كروا قارضة صعودة كالكا نجتغينا تركي هو قارض karaamadeeda la ilaalinayaa sharafteeda la dhowraya ruuxa dumarka sharciga la ilaalinayaa marka maxram way u baahantay xataa hadday xajka tegaysay u baahantay oo safar cibaadaba weeye marka qofku inuu adduunyo doonto isagoo sharaftiisii iyo karaamadiisii meel kaga dhacaya maya adduunyadaasi xalaal noqon mayso habeen waynagu qaalin uma baahnin inay dhacdhacaan ama darxuma ay ku timaado inantu marka waxbarasho loo diraya waa in maxram loo diyaariya walaalkeed adeerkeed iyo ehelkeed meelaan maxramkaasi u joogina ma aan u raacayn ma tegayse wadankeeday wax ku baranaysa wadankeeda ayay wax ku baranaysaa meel 5 sannadood 6 sannadood ay joogayso oo bilaa maxramna kusii soconaysa kuna joogayso sax ma aha nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimidoo waxa uu leeyahay gabadhaydii xaj bay u baxaysaa anigana dagaal hebel baa laygu qoraya ka waran orodoo gabadhaada raacoo la soo xaj buu nebiguna dagaalka iskaga har marka waxaynu leenahay waalidka inay lugooyaan maaha ubadka qofka baniaadamkiina waa daciif markuu wadana cidla a tago marka iimaankiisa iyo diintiisu ay yara daciifto wax walba way ka iman karaan qoraamo waxba uu ka faa'iidaysan karaa wax kororsi baa doonaysa ka door baa ka dardhalaysa adoo waxaas lahayd ka doora wax kordhi laakiin aad ka dartaa laga yaabo haddaad diinta khilaafto marka ma bannaana sharci ahaan bilaa maxram ilaa halkaa in la socodsiiyo hablaha jazaaka allahu khayran qodobka labaad waxa weeye duco marka ay kaa codsadeen oo ducada koowaad ay tahay dumarka ku hawlan ee mar walba ku dadaalaya in ay macadkan macadul ansaar uu sii socdo oo ummadda islaamkuna rag iyo dumarba ay ka helaan barashada diinta islaamka in aad u ducayso in ilaahay subxaana wa tacaala u fudaydiyo howlahaasi ay alla dartii u wadaan iyo gabadh kale oo iyaduna tiri waxaan doonayaa in la iga duceeyo carruurtayda oo aan dhibaato fara badan ku qabo ducada waynu wada baahannahay dhammaanteen ragga u baahan oo dumarka u baahan oo carruurta oo ehelka
marka si caama baynu ducaynaynaa ugu horeyn dadka sida khaaska u soo dalbaday ilaahay waxaan leenahay dhibkay dareemayna allah ka dulqaado walaalaha kolley markasta wadaa isu taagay inay camal khayra wadaan ummaddana u horseedaan adduunkooda iyo fikirkooda iyo waktigoodana ku bixiyaan allah ka aqbalo waajib saaran weeye allah u aqbalo iyagana waxay gacanta ku hayaan dad iyo dunyo allah ugu barakeeyo dhammaanteenna allah inoo wada barakeeyo inta bugtana allah caafiyo inta bar qabtana allah u siyaadiyo qofka dhib dareemaya dhibka ilaahay ka dulqaado cid waliba wixii dhibay dareemaysa ilaahay ka qaado qofkii cudur qabana caafimaad allah ugu bedelo ubadkana allah inoo barakeeyo ehelkana allah inoo barakeeyo wadankana allah inoo barakeeyo macrifadii iyo mimariga iyo xusuusta qur-aanka aynu ku xafidaynana allah inoo barakeeyo diintana allah ina fahamsiiyo barashadeedana allah inoo dhib yareeyo qur-aanka iyo cilmigaba barashadiisa allah inoo dhib yareeyo ku dhaqankiisa iyo ku camalfalkiisa caam iyo khaasba allah inoo dhib yareeyo wixii aynu gacanta u qaadnay khayr lana allah inoo taabageliyo amniga imaana allah inagu arsaaq khayrna allah inagu soo ururiyo jannadiisana allah inagu abaalmariyo wasala allahu wasalama wabaaraka calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalam subxaana rabbik جزاه الله خيرا شيخ المعسيهي كل قدر ما هذا الفربران أو شيخ عيان ودمعي محاضرة أذكر قيمها بران لكن وحان أبيسينا ما دام وإن قرها لي فضلك عيلها هاي برشاد علم الشرعي رأي يدون الرأي واجب كتهي وحان نقول شارعينا وأن أبيسينا والدينتا إن معد كل أفريها إيضا وقال كدام بدون الرأي وحكو برشاد ومعلمين أي ديار ويهين مرة هيجا نقول شرسي أي أوبر لهاين وأي قول مسيان لهاين هذه كينين ويلاش وحلا مبرا مغرب ككذب إلى عشاء ككذب مرة وحا لنا هاي أي مكفى إلى سنة نبي عليه الصلاة والسلام هذه الرساق هذا النوع حديث وكوى رمي وولينا أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أي وحا لنا عليه الصلاة والسلام ما من رجل يتعلم كلمة أو كلمتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا مما فرضه الله عز وجل فيتعلمه ويعلمه إلا دخل الجنة حديث أبو نعيم وقصص على كتاب كيسا وأوليه مجره رجل يدور بقف برنا كلمة كريا أنا لا كلمة أنا صدح كلمة أنا أثر كلمة وكبرنا يا الله سبحانه وتعالى يدين تشرعنا دين الله سبحانه وتعالى ووحي الله سبحانه وتعالى وكوى جميع حدي أي بعضه وبرنا وضدكنا وصيبنا إلهي سبحانه وتعالى وحي قلينا يا جماعة وحي كل لنا مركع إن إلهي سبحانه وتعالى جماليسا أي نقول الله اللهم إنا نسألك الجنة إلهي وحي نقول دي سنة الجنة مركع هل أولاده إن شاء الله تعالى معدكم وشقينا وحنو فريها إذن كدورك حافظة إذا رجع حافظة كنا غلبة وحنا ما أنت اللي شايفنا إن شاء الله تعالى أتكسر قيم قشان وهذه سسود والجلسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.